वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समय के तीन पक्ष ने, एक बीत चुकिया, एक चल रहा ते एक आने वाला समा। पर जिहड़े लोगों ने अपना जीवन सुहेला करना हुंदा है, वो हमेशा एक कोशिश करते हैं, बीते हुए समय की रोशनी विचों अज दा जीवन गुजारदिया होया अपने भविख नूं चंगा बनाउण दी आस रखते हैं। जिन्हां ने बीते विचों कुछ नहीं सीखिया, उन्होंने वर्तमान दी ठोकरां दे विचों भी कदे कुछ नहीं सीखना। ते जिहड़े बिना सिखे तो अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं, बहुती बारी वो मंजिलों के नेड़े जाके अपने जीवन की बेड़ी नूं डोब लैंदे ने। इस गल च कोई दोरावा नहीं। सिक्खी उत्ते बहुत बारी वक्त ऐसे उतरा चढ़ा आए, उन्हां उतरावां चढ़ावां नूं असीं इतिहास के रूप में कई दिनों तो पिछले समय तो विचारते आ रहे हैं। कल रोज आपां सांझ पाई सी मुदकी दा जंग, एक बिल्कुल विचार बना के ये लाल सिंह ने ते तेजा सिंह ने किवें उन्होंने हराया। इहदे विचों प्रमुख लाल सिंह दोषी आ जे। पूरे जोबन ते जंग लड़िया जा रहा सी, सिख जाना हूल के लड़ रहे सन। ते उस वेले पूरे जोबन दे वेले लाल सिंह अपनियां फौजां नूं विचों कढ के ले गया। हुक्म कर गया भी सानू जंग नहीं लड़ना चाहिए, असी मारे जावांगे। सारे लोग हैरान हुए। वो जंग असी जिते हुए भी हार गए। पर इस जंग ने एक गल प्रगट कर दी, गोरियां दे मनां विच एक बड़ा वड्डा भुलेखा सी भी ये लोग जंग तां करदे ने पर ये अपने विच लड़न जोगे ने, बाहरी बहुती मल नहीं मारी। हुण ये गोरियां नाल पहला जंग होया। हुण तक जिहड़े जंग सन साडे वो इधर अफगानिया वाले पासे, काबल वाले पासे, बाहरों आए हमलावरां नाल उतले पासे चलते रहे। गोरियां नाल नहीं सन कोई भी जंग होया। ये मुदकी दा जंग पहला जंग है जिहड़ा गोरियां नाल होया। हुण गोरियां ने बाकी थावां दे उत्ते बथेरा कब्जा किया होया सी, बाकी जंगां लड़दे सन। पर जदों मुदकी दी जंग लड़ी ते ओह रात इन्हां नूं कहर दी रात लगी। शायद आप नूं चेते होवेगा 18 दसंबर 1846 दे विच जंग लड़िया गया। दसंबर दे महीने विच हिंदुस्तान की धरती उत्ते किन्नी कुछ ठंड पैंदी है, तुसीं वाकफ हो इस गल दे। और इत्थे ही बस नहीं, दसंबर के महीने विच दिन छोटे हुंदे ने। सिख तो उत्थों दे रहने वाले सन, ये उत्थों के हालातां विच रहना सिखे हुए सन। इन्हां नूं तां कोई बहुती वड्डी मुश्किल ना बनी, पर बाहरले लोगों की बड़ी वड्डी मुश्किल बनी। इन्हां ने बकायदा लिख दिता भी जो एक कहर की रात असी 18 दसंबर की कटी है, शायद उदों वड्डी कहर की रात असी बड़े देशों के उत्ते कब्जे किए, पर सानू समुचे संसार विचों एडी कहर की रात नहीं कटनी पई जिड्डी असी उदों कटी है। सिखां ने धा के एक बारी इन्हां नूं पिछा परता दिता सी। अगली गल शुरू करनी चाहुंदा है। 21 दसंबर 1846 नूं मैनूं थोड़ा जिहा फिर कल वाली गल नूं विचारना पैना। तुसीं दिमाग च रखियो।
गोरियां ने अपनियां फौजां तीन पासे लाइयां हुई ने। एक पासे अंबाले है, इत्थे मिस्टर गफ है, दूजे पासे फिरोजपुर है, इत्थे गोरियां दा जिहड़ा कमांडर है उहदा नाम लॉर्ड हार्डिंग है। जिहड़ा तीजे पासे एक इन्हां ने कोशिश की हुई है, माफ करना, लुधियाने दे इलाके विच हार्डिंग है। ये तीजे पासे जिहड़ा फिरोजपुर है उहदे विच लिटलर है। जे किते सिख इत्थे हमला करदे ते बड़ा कुछ प्राप्त होना सी। 45 लाख तो लैके 50 लाख रुपया पिया सी, सारा असला पिया सी, सब कुछ प्राप्त हो सकता सी। पर इत्थे लाल सिंह ने वादा किया होया सी गोरियां दे नाल, भई असीं तुहानूं एक वादा दवाने हैं, असीं तुहाडे नाल एक वादा करने हैं, भावें मैनूं जो कुछ कुर्बानी देनी पवे मैं दे दियांगा, पर एक यकीन करके जाणिओ सिख फिरोजपुर दे उत्ते हमला नहीं करनगे। हुण तिन्नां दी फौज ने, इन्हां विचों जंग लड़िया गया, पर हुण तिन्नां दी फौज ने एका कर लिया। एक मीटिंग होई जिहदे विचों गोरियां दे बंदे इकट्ठे होए। एक उन्हां विचों गफ है, एक हार्डिंग है, एक लिटलर है, एक उन्हां दे विच ब्रडफोर्ड है, एक उन्हां दे विच गिलबर्ट है। याद रखो जी 5 बंदियां दे नाम ने हुण गोरियां दे। ये 5 बंदे बैठ के एक सलाह करते ने, सलाह करते ने पर सानू जंग तो एक होर लड़ना ही पैना, क्योंकि उस तो बिना असी कब्जा नहीं कर सकते। जंग तो सानू लड़ना ही पैना है, पर जंग लड़ीए किवें? सानू अपनियां तोपां दे उत्ते मान नहीं है, सानू अपने जवानां उत्ते उन्ना मान नहीं है, साडियां फौजां दे विच उन्नी ताकत नहीं है। असी किसी भी तरीके जंग लड़ना चाहुंदे हैं, पर यह यकीन करके जानिओ असी जंग जित के उहदे तक पार नहीं होया जाना। साडे कोलों गोरे तक असी अपना लाहौर दे तख्त तक साडे कोलों नहीं पहुंचे जाना। फिर भी उन्होंने अगर मां ने भरोसा है तो इको एक गल ते भरोसा है, भाई जिहड़ा लाल सिंह है ना ते तेजा सिंह है, असी जिहड़ी जंग जितनी उन्हां दे सिर ते जितनी है, असी अपने आप ते नहीं जंग जित सकनी। कल दी गल एक बारी फिर चेते करियो। हुण जिहड़ा जंग जितिया भी सी, वो बकायदा उन्होंने बचन लिख दिते भी असी ये जंग की खुशी सानू कोई नहीं है, क्योंकि साडी बहादरी दे कर नहीं जंग जितिया गया। ये तो जंग तां जितिया गया है क्योंकि जे ये गदारियां ना करदे ते असी कदे भी ये जंग नहीं सन जित सकते। हुण उन्होंने इस गल का भरोसा है भई लाल सिंह आएगा, तेजा सिंह आएगा, असी उन्हां दे आसरे जंग जितना है। इन्हां 5 जरनैलों ने बैठ के सलाह विचार बनाई ते विचार बना के ये फैसला किया भी जंग लड़ीए। 3 दिन ने हुण ख्याल करियो, जे तुहानूं थोड़ा जिहा याद होवे 18 दसंबर 1846 नूं जंग होया ते ये जिहड़ा हुण दुबारे होण लग्या 1845 नूं होया, ये जिहड़ा दुबारे होण लग्या हुण ये जंग सिर्फ 3 दिनां बाद 21 तरीक नूं फिर दुबारे जंग होण लग्या। ये फेरू दा जंग है। तुहानूं किते वक्त मिले, खुशवंत सिंह दिल्ली का रहने वाला है, पेपरां च भी बड़ी चर्चा चलती उहदी, ते उन्हें किताब लिखी सिख हिस्टरी। उह च उन्हां पहले पन्नियां दे उत्ते नक्शा दिता है पुराना। याद रखो जे नक्शियां दे विच अजोके समय के नक्शियां विच कई पानियां दे वहण बदल चुके हुए ने, कई पानियां दे वहण बदल चुके हुए ने। यह पुराने समय का नक्शा उन्हें दिता होया। उहदे मुताबिक कदे तुसीं कदे देखियो लुधियाने तो मोगे तो इस इलाके दे विच ये इलाके ने। फेरू शहर, फिरोजपुर शहर एक वखरा है, फेरू शहर एक वखरा है, दोनों विच अंतर है। इस गल का ख्याल रखियो। हुण उन्होंने एक विचार बनाई भी ये जंग आपां फेरू दे इलाके विच लड़ीए।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲਾਲ ਸਿਉ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇਜਾ ਸਿਉ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਝਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਾਗੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਗਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਾਰਡਿੰਗ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 4 ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਆਹ ਪਕੜ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੰਗ ਹੈ ਵਾਟਰਲੂ, ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਹੁਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਰਵੇ ਤਲਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਵੇ ਵੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਰਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਪਣਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ, ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਜ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਈਂ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ ਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਹਨੇ ਆਪ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਰੋਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਮਾਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਖਾਧੀ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਅਜੋਕੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਇਹ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਲਸ਼ੋਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਲਸ਼ੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾਸਿਓਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਝੜਕਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਲਵਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹਾਰਡਿੰਗ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਗਜ਼, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੱਲ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਭੇਦ ਵੇਚੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਦਾਰ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਗੱਫ। 10 ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਈ ਜੰਗ ਲੜਨੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਗੱਫ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਰਡਿੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਤਲਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਲੜਨੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਵੀਂ।
अज वड्डियां छोटियां दी गल छड्ड दवीं। अज हार्डिंग तेरे हुक्म विच चलेगा, अज हार्डिंग तेरे हुक्म विच चलेगा। जो तू कवेगा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਗਾ, मैं उवें ही अज फौज विच लड़ांगा, पर मैं अज अगे होके लड़ना है। मेरी फौज बहुते लोगों की ना मरे। ये सिख बड़े चट्टाना वांगू अगे खलो जाते हैं तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुंदा। मैं अगे होके लड़ना है ते मैं अज तेरे अधीन होके लड़ांगा। गप ने अखां नीवियां करदियां, तुसीं मेरे तो किड्डे वड्डे उच्चे अहुदे ते बैठे हो, पर अज कौम की खातर, अपने देश की खातर, अपने अहुदियां नूं भुल के, अपने मैडलों नूं भुल के, अपने चिन्हां नूं भुल के, हैरानी की गल है तुसीं अज अपनी कौम की खातर एक छोटे अफसर के अधीन होके लड़न लगे हो। कल परसों भी बेनती की सी, जिहड़ी अज धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बेअदबी हुंदी है, मत किसी बगानियां नूं दोष देवो। जदों अपने लड़दे होण ना ते बगाना तां छुड़ाउण दे बहाने भी अपणिआं दी तबाही करवा दिया करदा है। बगाना तां छुड़ाउण दा हमदर्दी बन के ही, हमदर्दी ज़ाहिर करके ही उहदे विचों ही अपणिआं दी तबाही करवा दिया करदा है। साडी अपणियां कमजोरियां ने, असीं लड़दे किसे नूं की कहना है। दुश्मनां ते की गिला ऐ पातशाह दे पातशाह, बेच दित्तियां तेरियां सरदारां खुद सरदारियां, इहनूं किसी चीज नाल प्यार नहीं। अज नवाब कपूर सिंह वर्गा कित्थों लेके आइए, जिन्हों नवाबी प्यारी नहीं पर सिक्खी प्यारी है। अज तारू सिंह वर्गा कित्थों लेके आइए, जिन्हों अपनी मां दे बुढ़ापे दा तरस नहीं, जिन्हों अपनी जवान भैन घरी बैठी दा दर्द नहीं, जिन्हों अपनी जवानी दा हंकार नहीं, जिन्हों अपनी जवानी नाल प्यार नहीं, उन्होंने प्यारी है तो गुरु की सिक्खी प्यारी है। शाहबाज सिंह, सुबेग सिंह प्यो पुत चरखड़ियां ते चढ़दे ने, उन्होंने पिता नूं चंगा लगदा है, मेरा पुत मैनू बड़ा मान है, मेरे बराबर चरखड़ी ते चढ़िया होया है, इको एक पुत है तेरा, तू क्यों ना बचाया, क्योंकि तेन पुत नहीं सी प्यारा, तेन सिक्खी प्यारी सी। अज वो कित्थों लेके आवां दर्द वाले सिख, जिन्हां नूं सिक्खी प्यारी होवे। अज मैनू प्यारा है ते मैनू ओहदा प्यारा है, अज मैनू प्यारा है ते मैनू डॉलर प्यारे ने, मैनू पैसे प्यारे ने, ताइयों मैं मुंह देख के कथा करना। जो जे तुसी लोग बैठे हुंदे हो, संगत बैठी हुंदी, मैं उही जी कथा करके तुर जाना, क्योंकि मैनू प्यार मेरे डॉलरां नाल है, मैनू प्यार मेरी कौम नाल नहीं है। फिर मैं वापस चलिया, किते हार्डिंग वर्गा साडे कोल इक्को ही लीडर हुंदा, किते हार्डिंग वर्गा साडे कोल इक्को ही लीडर हुंदा। सच करके जानियो, ओ शाह मोहम्मद दी पंक्तियां मैं फिर दोबारे दोहराना चाहना, जिन्हें जंगनामा लिखा, छोटी जी किताब है, यूनिवर्सिटी ने छापी है, पढ़न का शौक रखिया करो। अज होवे सरकार तां मुल पावे, जड़ियां खालसे ने तेगा मारियां जी, कह लगे अज सरकार हुंदी ते पता लगदा, संसार नूं पता लगदा। शाह मुहम्मद एक सरकार बाजो फौजां जित के अंत नूं हारियां जी, कह लगे किवें अपना इतिहास लिखा, फौजां जित जांदियां सन पर गदार जितियां होईयां नूं हराउंदे सन। हुण इन्हां दे फिर दर्शन करियो जी। हार्डिंग ने 4 गल्लां कीतियां, गफ ते हुण छोटा सी अफसर, उन्हें ते गल मान ली भी ठीक है, तुसीं अगे होके लड़ो, पिछे होके लड़ो, ये तुहाडी मर्जी है ना, मैं ते तुहाडे हुक्म विच ही चलना। हार्डिंग खुद इस जंग विच लड़िया। फिर दोबारे दड़ करवा दिया, 1845 दी अते 21 दसंबर दी जंग है, फेरू दे इलाके विच हो रही है। 21 दसंबर दा दिन हिंदुस्तान की धरती के मुताबिक सब तो छोटा दिन हुंदा है। 21 दसंबर का दिन हिंदुस्तान की धरती के मौसम मुताबिक सब तो ठंडा दिन हुंदा है। ते जिहड़े गोरे ने ਉਹ ਤੇ ਹੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੱਠੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,
ये तो हीट विच रहना, ये होए सने ठंड नहीं सी बर्दाश्त कर सकते इतनी, जिहड़ी ठंड उत्थे सी उत्थों दे वाकफ बंदे सन। एक गल होर भी चेता रखियो जे, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਜੰਗ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 1000 ਫੌਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੇਵਲ 100 ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਕਫ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 100 ਦੇ 100 ਵੀ 1000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, 21 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਸੂਰਜ ਦੇ ਢਲਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਦਕੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਹੂਲ ਕੇ ਲੜੇ, ਬੜਾ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੇ। ਔਰ ਜੰਗ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਗੋਲਾ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ। ਤੇ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੂਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਟਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਰੂਦ ਫਟਿਆ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖੜਾਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਰਬੰਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਆਈ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜਾ ਸਿਉ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿਉ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇਜਾ ਸਿਉ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਸਿਉ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿਉ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਬੁਲਾਉਣੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 6 ਤੋਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਪਾਸਾ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। 6 ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੱਪ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਿਟਰਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਲਾਲ ਸਿਉ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪੂਰੇ ਜੰਗ ਨੇੜੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਹੈ।
फिर भी इस पापी ने उस वेले सारी चिंता तुरने, इन्हों इस गल का फिक्र है भी जो असी करना चाहते सी उत्ते बन कोई नहीं दिया। लाल सिंह ने पूरे जोबन ते जंग जदों लड़ी जा रही सी ना, उदों तैयारी कर ली। जिहड़ी गल मैं कहन लगा सा वो कह के फिर इत्थों ही गल तोरनी। शायद मेरा ख्याल है मैं कई बारी तुहाडे नाल सांझ भी पाई इस गल दी। तुसीं कदे गतका खेडदे जवानां नूं देखना, वो जदों नगर कीर्तन अक्सर हुंदा है ते उदों वो गतका खेडदे ने। एक दो जवान जांदे ने खाड़े विच, वो 2-4 मिनट किरपान बाहुंदे ने, डांग नाल खेडदे ने, किरपान नाल खेडदे ने। 2-4 मिनटां तो बाद 5 मिनटां तो बाद बस बाद ला लीए ते उन्हां नूं साह चढ़िया हुंदा है। हालांकि सामने वाला भी अपना ही हुंदा है, ये तो कोई बगाना नहीं ना, असल में जंग नहीं ना हो रहा, फिर भी उन्होंने साह चढ़िया हुंदा है। ते वो आके बाहर खाड़े तो बाहर आके हथियार रख के ते साह लैंदे ने। फिर ਇਹਦਾ मतलब हथी किरपान चलाउणी, हथी हथियार चलाने। कोई बंदा 5 मिनट 10 मिनट अद्धा घंटा घंटा चला लेगा, थकदा है। आखिरकार जंग के मैदान में किहड़ा दम लैण का वक्त है भी सामने वाला आ गया विसल मार देनी ते हुण बंद कर दिओ। वो तो पता नहीं किवें हूल के जंग लड़ना है ते अगले पिछले सारे किधरे पासे तो भी अल्लाह हो सकता है। हुण उन्हां गोरियां दी फौज इन्नी थकी होई सी, इन्नी थकी हुई सी, उहदे मुकाबले विच सिख लड़ रहे ने। तेजा सिंह दी फौज बिल्कुल नवीं आई है, इहने जंग नहीं अजे तक लड़िया, ये बिल्कुल नवीं आई है। हुण तुसीं सोच के देखो भी जिहड़े सिख हुण जंग दे मैदान विच आए ने वो तो 5-7 घंटे तो सौखे ही लड़ सकते ने ना, वो तो हुण ही आए ने। एक जंग पहला 18 उहदी लड़ी हुई है, 18 दिसंबर की लड़ी हुई है, तो गोरियां की फौज का वैसी तरह निकलिया हुआ। दूजी ये लड़ी जा रही 21 तरीक की, रात को ठंड लगती, उन्होंने चैन कोई नहीं आता। तो हुण वो इस जंग दे विच उन्होंने पूरे पैर उखड़े हुए ने। तेजा सिंह दी नवीं फौज आई, साडियां सिखां दीयां फौजां उन्हां ते भारू होईयां होईयां ने, उन्होंने कोई रस्ता नहीं लभदा। हैरानी की गल है फिर भी इस पापी लाल सिंह ने भरे हुए जोबन विचों ऑर्डर कर दिता। कहन लगे आपां वापस भज चलीए, अपना इत्थे खलोना ठीक नहीं। आखिरकार सिखां नूं विचों छड्ड के आउणा पिया। कुछ दर्दी उत्थे लड़के शहीद हो गए, पर बाकी सारे वापस आ गए। जदों बाकी वापस आए, हैरानी की गल है गोरे डरदे हुए सवेर दे वक्त ये स्कीमां बना रहे ने भी हुण आपां की करिए। उन्होंने पाने शायद जंग समाप्त हो गया, उहदे करके सानू पता नहीं लग सकिया। जदों उन्होंने उत्थे सवेरे आके देखिया सारे दा सारा मैदान खाली पिया, 17 सिखां दीयां तोपां पईयां ने। 17 तोपां दे उत्ते कब्जा करके बिल्कुल लड़े मैदान दे विच उन्होंने आके जदों सिखां दे खाली हाथ देखे ते आके ऐलान कर दिता भी गोरियां ने जंग जित लिया। खाली सी बिल्कुल। लाल सिंह पापी लेके आ गया, क्योंकि उन्होंने पासा काफी दब लिया सी। ते जेड़े निक्के मोटे अगे अगले पासे सानू शहीद हो गए, वो चढ़ाई कर गए, ते जेड़े पिछला पासा सी सारे दा सारा खाली सी। सवेरे उठ के देखिया ते हैरानी हुई, उन्होंने खुशी हुई भई सरदार कोलों असी नहीं हार सकते, सरदार नूं असी नहीं जित सकते। असी तो जदों जित सकते गदार नूं ही जित सकते, सरदार नूं जितना साडे बस की बात नहीं। दो घटनावां दा होर जिक्र करना, बहुत ध्यान नाल तवज्जो दे के सरवण करिए। इधरले पासे एक रणजोत सिंह मजीठिया, मैं हर एक दा पिछोकड़ तुहाडे नाल थोड़ा थोड़ा साझा करना है। ये सरदार रणजोत सिंह मजीठिया सरदार लहणा सिंह मजीठिया का पुत्र है। लहणा सिंह मजीठिया कौन सी, ये थोड़ा थोड़ा जा चेते होवे, क्योंकि बड़ा सौखा जिहा है, तो बड़ी औखी गल नहीं। गोरियां दे नाम ते चलो थोड़े जे औखे हैं याद रखने, ये तो बड़े अपने ने नाम सारे। लहणा सिंह मजीठिया वो है जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह का बहुत नजदीकी है, और इन्हें कई बंदूकां डिजाइन कीतियां सन जिन्हां नूं असीं तां नहीं बना सके, पर उन्हां नूं गोरियां ने नकल कर लिया सी। और गोरियां ने कहा भी सी
सरदार लहणा सिंह मजीठिया नूं भी तू साडे वाल आ, असीं तैनूं मूँह मंगिया इनाम देवांगे। ते इह लहणा सिंह मजीठिया उहिओ है जदों कमर नाउ निहाल सिंह नूं ਉਹ पापी ध्यान सिंह डोगरा अंदर ले गया सी पालकी विच पा के। सब तो पहला बूहा इसे लहणा सिंह ने, सरदार लहणा सिंह मजीठिया ने खड़काया सी। बड़े तरले लए सी भी तू एक बारी बूहा खोल दे, पंजाब दी धरती दा हक, पंजाब दी किस्मत दा फैसला लेने दा तैनू की हक है? तू जम्मू तो आया, सानू साडा दे दे महाराजा। पर ध्यान सिंह डोगरे दी अगे उहदी ताकत ही इन्नी ज्यादा सी, किसी का कोई बस नहीं सी चलिया। ये ओहिओ सरदार लहणा सिंह मजीठिया। बड़ियां कुर्बानियां ने इन्हां परिवारां दीयां। इहदा पुत्तर है रणजोत सिंह मजीठिया। इहदे अंदर भी अणख गैरत जागी। एक पल मैं होर लवां क्योंकि कई पक्ष ने जिहड़े कई बारी साझे करने पैंदे ने। कुछ एक सरदार जिहड़े कहिंदे कहाउंदे सन, ਉਹ दरबार विचों जदों ध्यान सिंह डोगरा देखदा सी, दो पक्ष देखदा सी भी पहली गल ते भी मैं जिहड़े अणखी सरदार ने उन्हां नूं सरहदां ते रखां, उन्हां नूं दरबार च ना आउण दियां। पहली कोशिश ते ओह करदा सी। पर जे उहदी ये कोशिश कामयाब ना होवे, कोई नेड़े आ जाए, फिर दूजी कोशिश ओह करदा सी भी उहदी भरे दरबार विच रज के बेइज्जती करदा सी। इन्नी कु लापा उहने करवाउणी, महाराज रणजीत सिंह दे कोलों भी इन्नी कु लापा करवाउणी भी वह बंदा दरबार छड्ड के चला जांदा सी। इस गल्लों भी कई सरदार सन जिहड़े ਉਹ अपने अपने घरां च बैठ गए सन, जिहदे विचों अगे जाके जिक्र आएगा। पर मैं हुण नाल ही साझा कर देना, इन्हां विचों एक श्याम सिंह अटारी वाला भी है। ਉਹ सिर्फ अपने घर विच इस लई बैठा सी, ਉਹ अपने घर विच इस लई जाके बैठ गया सी भई ਉਹਦੀ भी ध्यान सिंह डोगरे ने इज्जत बेइज्जती की सी भरे दरबार विच। वो जाके किनारा करके बैठ गया भी मैं एक आम दरबारी नहीं है, मैं एक आम सरदार नहीं है, मेरी तो इस घर नाल रिश्तेदारी भी है। क्योंकि श्याम सिंह अटारी वाले दी धी बीबी नानकी कमर नाउ निहाल सिंह सरदार खड़क सिंह दा पुत्र महाराजा रणजीत सिंह दा पुत्र ओनू ब्याही हुई सी। खड़क सिंह दा एक कुड़म है। महाराजा रणजीत सिंह उस लिहाज नाल इहदा मासड़ लग्या, जिवें अपने कल्चर विच कहा जाता है। यह भी जाके एकांत विच बैठ गया सी। गल वक्री जिहड़ी गल मैं करनी चाहुंदा उस गल वल फिर ध्यान दिओ। हुण जदों रणजोत सिंह मजीठिया ते सरदार अजीत सिंह इन्हां ने बद्दोवाल ते आलीवाल, लुधियाने दे लागे फलौर है, ये फलौर दे लागे ने, लंघदे वड़दे हो किसी वेले उन्ना क चेते कर लियो कदे कदाई। ये उत्थों दी हमला करके सतलुज नूं पार करके लुधियाने नूं टच करदा है। सतलुज फलौर दे कोल दी ये जिहड़ा आनंदपुर साहिब तो आउंदा, पुराने नक्शियां च देखियो कदे। जदों उत्थों दी इन्हां सतलुज पार कीता, सतलुज पार करके आखिरकार इन्हां ने थोड़ा जिहा इलाका जित्तिया ते इन्हां कु उस पासे दबदबा बन गया। ये विचों खुशवंत सिंह ने तो यह भी कहा भी लुधियाने तक पहुंच गए सन, इन्हां ने गोरियां दे तंबूआं नूं अग ला दित्ती सी। खुशवंत सिंह ने गल कही है, पर डॉक्टर गजेंद्र सिंह दलगीर जां सोहन सिंह सीतल जां बाकी विद्वानां ने जिन्हां ने इतिहास लिखे ने, करतार सिंह एवें ने, उन्होंने जिक्र किया भी नहीं इत्थों तक कहानी नहीं सी बढ़ती। इन्हें इलाका जरूर जित लिया सी। फिर इहदे मन विच विचार बनी, पता नहीं किहड़ी गल्लों वेसला होकर बैठ गया। हालांकि इहदे कोल 70 तोपां ते 8000 बंदा फौजी सी। ये चाहुंदा ते बड़ी दूर तक आगे मार मार सकता सी, क्योंकि गोरे जिहड़े सन वो दूजे पासे जंग विच उलझे हुए सन। लुधियाना उस वेले कहण दी खाली वर्गा ही सी। रब जाने किहड़ी गल्लों वेसलापन कर लिया। इहदा जदों पता लगा, हुण 2 बंदे नवें आउण लगे ने, ध्यान दिओ। एक स्मिथ गोरियां वल्लों पंजाब दी सरहद ते लग्या होया अफसर है। एक मिस्टर स्मिथ ते एक हार्डिंग। हार्डिंग ते स्मिथ आपस में दोस्त ने। उन्हें मिस्टर स्मिथ ने उन्हें सद्दिया भी मैं इत्थे जंग हार गया
ਤੇ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਰਡਿੰਗ ਆਇਆ, ਸਮਿਥ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ 1846 ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿਉਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਢ ਜੋੜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਮਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲਾਲ ਸਿਉਂ ਤੇਜਾ ਸਿਉਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਨ ਜੋਬਨ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭੋ, ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਲਾਲ ਸਿਉਂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੀਜਾ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦਕੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੇਰੂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸੁਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਫੋੜਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਜਾ ਸਿਉਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਸਕੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜਾਗੀ ਭਈ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿਉਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿਉਂ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗਏ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ। ਗੁਲਾਬ ਸਿਉਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਲਾਂ। ਗੋਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸਲਾਮ, ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਚੁੱਕੇ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਛਪਣੀਆਂ, ਇਹੋ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲਾ ਦਲ ਇੱਧਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੋਗਰਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿਉਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੈਨ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ, ਜੈਨੀ ਦੇ, ਬੋਧੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਇਆ ਕਮਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ, ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕਲੂਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਹਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾਉ, ਫਾਂਦੀ ਲਾਗੀ ਜਾਤ ਫਾਇਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਗ ਨੂੰ, ਹਰਨ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਨਿਕੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀਏ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਿਰਗ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮਿਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਪਕੜਾਉਂਦਾ। ਹਰਨਾ ਬਾਜਾਂ, ਬਾਜ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਐਡੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਬਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਹੀਆਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਓੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਤ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਖੀਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਡਾਲ ਪੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ਼ਾਮੇ ਗੁਲਸ਼ਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕੀ ਵਕਤ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਢਣ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਲਾਲ ਸਿਉ ਨੇ, ਤੇਜਾ ਸਿਉ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਲਾਬ ਸਿਉ ਡੋਗਰਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਜਾਗੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ।
ਉਹ ਵੀ आ गया। ਉਹਨੇ आके ਹੁਣ ਦੋਹਰੀ चाल ਚੱਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਕੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੂ ਦਾ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਰ ਲੜੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਸਤਾ ਪਵੇ, ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਸਿਉਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹਾਰਡਿੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਰਡਿੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਈ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਵਾਂਗਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਵਾਏਂਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਾਲ ਸਿਉਂ ਵੀ ਪਾਪੀ, ਤੇਜਾ ਸਿਉਂ ਵੀ ਪਾਪੀ, ਗੁਲਾਬ ਸਿਉਂ ਵੀ ਪਾਪੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ, 28 ਜਨਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਫੇਰੂ ਦਾ ਜੰਗ ਹਾਰ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 13-14 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡਾ, ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਨਾਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈਏ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਦਰਦ ਭਰੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਧਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਜੰਗ ਦੋਵੇਂ ਮੁਦਕੀ ਤੇ ਫੇਰੂ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਹਾਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਹਾਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਖੁੰਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁੰਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
ਐ पर अपना ही होए ने गदार सिंघा। कहन लगे की करिए, अपने ही गदार निकल गए, इन्हां विच ते कोई कमी नहीं सी। इन्हां दी ते किरपान अज भी जालमां नूं सबक सिखाउंदी है। शाम सिया बुढ़िया सरदारा, तैनू मैं महाराजा रणजीत सिंह दा वास्ता पाके कहनी है, तैनू मैं सिख राज दा वास्ता पाके कहनी है, तैनू मैं गुरु गोबिंद सिंह दा वास्ता पाके कहनी है, तैनू मैं अमृत दा वास्ता पाके कहनी है, तैनू मैं तेरी अणख गैरत दा वास्ता पाके कहनी है, तैनू मैं तेरे सिक्खी दे दर्द लई वास्ता पाके कहनी है। जे तेरे दिल अंदर अज भी सिक्खी दा दर्द है ना, तां तू आ जंग दे मैदान विच आ। जदों श्याम सिंह अटारी कोल चिट्ठी गई, सरदार मंजे ते बैठा धुप्पे, दिल विच बड़ा दर्द है, निम्मो चूना जा होया होया है। सरदार ने जाके किने फतेह बुलाई, घोड़े ते गया, उठिया ते उठ के फतेह बुला के उन्होंने कोल बिठाया, प्रशाद पानी की गल पुछी। कहन लग्या नहीं, बाकी गल्लां बाद विच करांगे, एक दिल दा रोना लेके तेरे कोल आया महारानी जिंदा ना। श्याम सिंह अटारी वाला उठ के खलो गया, कहन लग्या दसो। कहन लगे आज चिट्ठी विच वास्ता पाया है, सिक्खी दी बेड़ी विच जदों बेगाने भी बैठ जाते सन, ये उन्हां नूं भी पार ला दिंदी सी। अज उसे सिक्खी दी बेड़ी विच इहो जे बेईमान मिला बैठे ने, जिहड़े अपनिआं नूं भी डोबण ते लगे होए ने। सरदार ने कहा भी मेरी महारानी नूं एक चिट्ठी जाके दई, उहनूं कमी भी मैं दरबार ते नहीं आउणा, दरबार च ते नहीं मैं आउणा। उहनूं कमी भी जंग दे मैदान विच उड़ीक करे, मैं जंग दे मैदान विच आवांगा, जिथे भी जंग दे मैदान विच जंग होना होया मैं उत्थे आवांगा। आखिरकार सुभरावां दे मैदान विच फौजां इकट्ठियां करन दा हुक्म होया। सरदार श्याम सिंह अटारी वाले ने नितनेम किया, इशनान पान किया, नितनेम किया, नितनेम करके अपने मालिक नूं चेता करके अरदास की। अरदास करके आखिर घरों अपनी किरपान चुकी है, चुके घोड़ा शिंगारिया ते तुर चलिया। जदों तुरन लग्या, इहदी घरवाली दा नाम देसा लिखिया है। हो सकता है छोटा ना होवे, पर यह नहीं हो सकता भी श्याम सिंह अटारी वाली दी घरवाली ने अमृत ना छकिया होवे ते उहदा नाम देसा। कई बारी पुराने ना ही चलते रहंदे ने। देसा कोल आ गई, कहन लगी साईयां आ कोई उम्र जंग लड़न वाली है, मन्निया तेनू वंगार पाई है, मन्निया सिक्खी नूं अज तेरी लोड़ है, मन्निया जंग दे मैदानां विच तेरी उड़ीक है, मन्निया अज वफादारां दे लोड़ है, अज गदार बहुते ने वफादार घट ने, सारा कुछ है, पर फिर भी मैं तेनू बेनती करनी है, एक जंग लड़न वाले बेगाने, एक अपने भी बेगाने, ते गलती ना कर, इस उम्र विच ना जा। उन्हें आख्या देसा एक गल चेता रखी, जिस दिन मेरे गुरु ने मैनू अमृत छकाया सी ना, उन्हें उस दिन पंजा दे रूप विच मेरे को एक गल पूछी सी, भाई जे तेरा सिर कदे पंथ नूं लोड़ पवे ते तू वार दवेंगा। मैं देसा सच करके जानी अपने गुरु अगे हामी भरी सी भी मैं वारांगा। अज जे तू मैनू रोक लिया ना, मैं सारी जिंदगी गुरु वाल मुंह करके रखे है, ते अज मैं पिठ कर लांगा अपने गुरु वाल। अज ना तू मैनू रोक, मैनू चले जान दे, मेरा बुढ़ेपा रुल जाएगा। सरदारा कोई गल नहीं भलीए, मैं तेनू एक निशानी दे के चले हैं। उन्हें अपनी किरपान दा म्यान ला लिया, म्यान ला के देसा नू पकड़ा के कहन लगे, देसा इहनू सांभ के रखी, इहनू घर विच ढंग के रखी, मेरियां आउण वालियां कुल्लां, मेरियां आउण वालियां कौमां, उन्हां नू दसी, मेरे बच्चियां नू दसी, मेरे आउण वालियां पीढ़ियां नू दसी। जे ते मैं जंग जित के आ गया तो इस टंगे हुए म्यान विच मैं आप ही आके किरपान पा के टंग देंगा। जे मैं उत्थे हार गया ना, जे मैं उत्थे ही रह गया, तो फिर चेता रखी मेरी किरपान उत्थे रह जानी है। फिर मेरे पुत पोतरियां नू, मेरियां आउण वालियां नस्लां नू दसी, भैया किरपान श्याम सिंह अटारी वाले दी नहीं है, सिक्खी दी किरपान है जिहड़ी जंग दे मैदान च रह गई है। एक किरपान लेके आनी सूरमियों, तुसी असी किसी तो हारना नहीं है।
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਲਾ ਨਾ ਚਤਾਰਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਵਿਗੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਤਨ ਵਿਗੜੇ, ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗੜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ? ਜਾਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ